anda. I'm Patrick Lancaster. Right now, we are with Russian soldiers, but a special kind of Russian soldiers. These are Ukrainian soldiers, or former Ukrainian soldiers, that have defected to fight for Russia. We are at their training ground, going to be seeing how they train, what their fighting standard is here in Russian forces, and see as much of them as we can on how they fight their fight against Ukrainian forces. Regardless what side of this conflict you lie, it's important to see things on both sides of the line. This is a very unique view on this war. Former Ukrainian soldiers fighting for Russia. We're bringing you what you're not going to see in the Western mainstream media. Stick with us. We got a lot more to come. Let's go. I'm Patrick Lancaster, and right now we're in an armored military vehicle headed towards the Russian military battalion. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in an armored Russian military vehicle headed towards an undisclosed location where a Russian military battalion is, and it is a special military battalion. They're actually former Ukrainian soldiers that have defected to Russia to fight against Ukraine. And we're going to see how they fight, how they train to fight in this upcoming training ground. We're going to see how they are prepared to fight against their home country. There's a lot to come. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Мой позывной Жак. My nickname is Jacques. Я зампарит учебного центра отряда имени Максима Кривоноса. I'm vice commander of this battalion. Вы сейчас находитесь на занятиях подразделения имени Максима Кривоноса. Это подразделение из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, которые приняли для себя решение вести вооруженную борьбу, стать вооруженной оппозицией против режима Владимира Зеленского, против тех событий, которые происходят на Украине, ради объединения нашего народа, ради прекращения гражданской войны. Now you're on our training ground, battalion after Krivonos. We, most of us are previously Ukrainian soldiers and servicemen. Be careful, now it was declared air danger. So we'll stay here for a while. So Okay. we have time to talk. Okay. So previously, most of us were Ukrainian soldiers who decided to take Russian part, and now we serve in the Russian Federation military forces. Данное подразделение не является подразделением российской армии, это добровольческий отряд. Это очень важно замечать. Yeah, very important thing to stress here is that we are a volunteer military group, so that we are not dependent on Ministry of Defense of Russia. Сейчас мы находимся, напоминаю, на полигоне. Здесь повышенная опасность, риск для вашей жизни, поэтому необходимо безукоснительно выполнять инструкции сопровождающих. I want to stress that now we're on a military training ground, so you have to be very careful. It's quite Ivanch. Okay, nice. Okay. It's quite dangerous here. So please follow all the instructions. Почему вы решили перейти на сторону России? Я понял. Смотрите, у меня есть определенная особенность. Я перешел не на сторону России. Я сам уроженец города Харькова. Я там родился, вырос, учился, работал. Я в 2014 году принял в гражданском конфликте, который формировался еще тогда, я принял сторону противоположную группировкам, которые захватили власть в моей стране, в Украине, и веду вооруженную борьбу в течение 10 лет. Остальные ребята, которые приняли сторону нашего вооруженного сопротивления вот недавно, скажем, в этом году, в прошлом году, вы с ними пообщаетесь немножко позже, после того, как мы пройдем по учебным точкам. Последняя точка будет оказание медицинской помощи. Мы соберем там личный состав, и вы сможете задать вопросы, поговорить с ребятами. Каждый расскажет свою судьбу, свою историю. Смотрите, некоторые бойцы находятся в защитных масках. С этими людьми они против того, чтобы давать интервью, потому что есть определенные угрозы их семьям, которые находятся на той стороне. Они категорически отказываются. Короче, потому что переводить надо, не стыдно.
Okay, guys, every person has its own story. So if you ask maybe in general, but he told his story. He is from Kharkov, and in 2014 he decided. Motherfucker. Yeah, so he decided to oppose neo Zelensky's regime. He was against it and never wanted to side with them, never wanted to support it. So it's not like he just wanted to take Russian side. He is opposed to neo regime, which is obviously taking place in Ukraine now. So this is his story. A little bit later you will be able to hear other guys' story. They all are unique. Some of the guys actually wear masks, meaning they don't want to be filmed. Please be careful with that and follow their requests. Можно сказать, что произошло сейчас? Сейчас мы ждем, у нас ракетная опасность. ПВО зафиксировало перемещение воздушных целей, мы ждем, либо их будут отрабатывать, либо они безопасно пройдут в стороне от нас. Понятно или переводчика? Не, понятно. Но опасный момент сейчас. Да, надо подождать немножко. Сейчас вы могли наблюдать, было поражение бронетехники. Сначала при помощи дрона показали попадание. В данный момент показали действие системы РЭП. Она заглушила канал связи с дроном, он упал возле танка, не поразив его. Можно сказать, что будет сейчас? Да, сейчас мы посмотрим тактическую работу боевых двоек, боевых троек. Ребята будут показывать работу на пересеченной местности с огневым поражением. Дальше мы перейдем на работу тяжелого вооружения, крупнокалиберный пулемет, противотанковый управляемый комплекс и автоматический гранатомет. Что вас делать сейчас? Отрабатываем стрельбу парой в движении в моменте атаки. Отход! Парное взаимодействие в бою. Двойкой. Сейчас мы находимся на точке работы тяжелого вооружения. Сейчас работал крупнокалиберный пулемет «Утес», калибр 12,7, в британском вооружении 50-й калибр. Сейчас можете увидеть работу автоматического гранатомета, после этого противотанкового ракетного комплекса. Можем наблюдать. Что это? Это точка работы автоматического гранатомета АГС. Сейчас мы работали, точнее наблюдали взаимодействие автоматического гранатомета, который поражал скопление наступающей пехоты, а противотанковый ракетный комплекс поражал наступающую крупную технику. Talim noktasında aldıkları Rus ordusundan aldıkları eğitime
Можно сказать, что вы только видите? Только что видели работу термобарического гранатомета ШГ-11 и поражали легко бронированную технику близкого расстояния. И что будет сейчас? Сейчас мы переезжаем на штурмовые действия по захвату опорного пункта противника, после чего будет тактическая медицина. So we just have to come down in one of the dugouts because there's an alert that there's a danger of incoming rockets. I don't know if that's because there's a drone overhead or exactly what it is, but there's a danger right now. So we're getting to the lowest point possible, and we're gonna keep on trucking, show you what we got. Let's get through the day. На данном участке вы увидите тренировку наших бойцов по захвату опорного пункта противника при помощи бронетехники. Бойцы высадятся в определенной точке и пойдут на захват опорного пункта противника. После этого будут эвакуировать раненых. Вот такие вот действия. А можем представиться себя? Ну, я могу только сказать, мой позывной Грек. Ага. Вот. Я с 2014 года, сам житель Донецка, с 2014 года нахожусь здесь постоянно и практически на войне с 2014 года. Вот, пожалуйста. Вот, пошла высадка. Идет огневая поддержка. Пулеметная. Скочили в окоп противника. Вот пулеметчик. Видите, где пулеметчик сидит? Пулеметная точка. There is machine gun support. Он, он ведет огонь, чтобы противник не высунулся с окопов. И вот пошел захват опорных пунктов. Вон продвигается впереди. По двойкам. Идет захват по двойкам. No, they are working in pairs and it's very close to the real situation. Работа идет боевыми патронами. And they are shooting with the real bullets. It's not like, you know, normal training. Это уже внутриокопная борьба. Условно окоп, пункт противника это вот посадка, в посадке там блиндажи и это самое, и окопы. Без гранат, да, не работает? Да, здесь без гранат. Класс. Назовем дымовая завеса. Small curtain. Да. Все? Все, сейчас будут выносить раненых. Сейчас подъедет эвакуационная машина. Вот. А, нет, продолжение идет. Это они первую линию захватили. Ага. Вот. Сейчас будет. Сейчас будет эвакуация раненых. Now they are going to evacuate the wounded. Ну, не видно, но это жизнь. Это от этой тренировки, от слаженности вот этих бойцов зависит их успешное выполнение операций в боевых условиях. Это очень важно. Вот эти вот каждодневные тренировки, это очень способствует. Вот, уносят раньше. Вот.
Вот, выносят раненого. Пулеметчик прикрывает отход. И вот отходит прикрывающая группа. Вот, несут раненого. Вот подъезжает эвакуационная машина. Все, группа отходит, пулеметная группа отходит, и все отходят. Раз все вышли, значит задание выполнено. Задание было бы не выполнено, если бы как бы никто не вышел. Но тренируемся для этого. Спасибо. Боец добровольского отряда имени Максима Кривоноса. I'm a soldier of volunteer military unit named after Maxim Krivonos. С позывным Немо. Nemo? Немо. My nickname is Nemo. Мое имя Даниил, My, рожденец города Харьков. my real name is Daniil. I'm from Kharkov city. Хотел бы подчеркнуть вопрос, который не за Россию мою, а вместе с Россией. I want to stress out that I'm fighting not only for Russia, but with Russia. Потому как данные бойцы это люди, у которых появилась смелость Because our показать soldiers, именно свою позицию против киевского режима. because our soldiers were brave enough to stand out against the Zelensky, the Ukrainian regime. Что вас не устраивает в режиме Зеленского? Why? Сейчас, секунду, я буду. What was unpleasant for you in Zelensky's regime? Why against it? Индивидуально точно. Хорошо. И еще просто в списке общих вопросов был тот, при каких обстоятельствах вы приняли это решение, если это возможно? And another question: under which circumstances you decided to do what you're doing now? При тех обстоятельствах, когда Зеленский начал именно не скрывать именно, так сказать, свои позиции, Circumstances именно were like this. режим, который идет на уничтожение братских народов. Zelensky изначально это didn't было, hide his position to kill and Отмена to именно старых annihilate традиций, именно которые brother чтились states. веками. Я же как военнослужащий I десантных am, войск, as это a soldier. пошло на стирание именно традиций десантников. И потом уже пошло переписывание истории. and rewriting the history. И это вас не устраивает? Это одна из первых причин. These are Более one of the подробно. main reasons. Да, хорошо. Why I Спасибо. decided. Следующий. Боец отряда имени Максима Кривоноса, позывной «Браво». Bravo. Браво. Nickname is Bravo. Вы все из Кривоноса, поэтому они уже это, да. Откуда вы? Where are you, Если можете сказать. where are you from, if Я you с can say? Винницы. I'm from Зовут Vinnytsia. Александр. My name is Alexander. При каких обстоятельствах вы оказались здесь, вот в этом батальоне, и воюете? Ну, Under which circumstances you ended up here in this Попал в military плен. unit? попал в плен. I was captured, В этом узнал, что есть такой отряд Максима Кривоноса. and then I knew that there is such a military Я unit решил named after в Maxim него Krivonos. вступить. And I decided to Воевать enter. за свою родину, I wanted to fight for my homeland защищать ее and fight for it территорию. and И for its полезным territory случае. and to be useful. Попали в плен когда? When we were captured? 8 января January 24 January the 8th, 2024. У вас на стороне врага вашего сегодняшнего On the кто-то side of остался, your enemy. родные есть? Нет, к сожалению, нет. On the side of the enemy, do you have family there? No, he doesn't. Добрый день, меня Hi мой everyone. позывной Змей. My nickname is Zmei, which is translated like snake. Сам я из Киевской области.
Киевский. I'm from Kiev, Oblast, Kiev region. Попал в отряд. I ended up here. Еще будучи в рядах ЗСУ, я слышал, то есть читал в интернет-ресурсах, что существует такой отряд. When I still was on Ukrainian side, I heard about this kind of military unit. Мне очень компонировала, то есть их идея, And что I liked the idea Украина и Россия это не враги, that Ukraine and Russia are not enemies, они исторически связаны, historically bounded, религиозной, religiously да, tied together, семейной. and of course families. Ну, вообще у нас в общем очень много совместного. We have Я не great понимаю, lot in почему common. мы должны сейчас друг другом противостоять. And I don't understand Наоборот, why должны we have- объединиться, Why we have to oppose each other, whereas we have to сражаться unite. с тем режимом, который сейчас засел в Киеве, we have to fight that regime that now just который диктует нам, что делать на нашей земле. just took the place in Kiev and tries to dictate us what to do. При каких обстоятельствах вы попали в ЗСУ? Вы были призваны, Under which circumstances как вы там you оказались? ended up in Ukrainian army. Вообще у меня история такая интересная. Я My, как his, бы my story is 23-м quite году interesting. In 2023, хотел устроиться на работу. I wanted to get a job, Пошел на работу, мне сказали, проходи медкомиссию. and while I was there was a process of А куда вы устраивались? getting. На завод. Oh, yeah, he just wanted to work on factory, just ordinary work, not connected to military. So when there was a process of getting the job, he was said that he had to go to the hospital, to be checked, like medical check. И Quite будучи a common уже procedure. пошел в больницу, And when I got to the hospital, и мне сказали, все через военкомат. okay, now you go to Ну, а военкомат, straight to army, в basically. военкомат я пришел, и мне сказали, мы уже тебе нашли работу. We got Ну, you и a job. оттуда уже там на распределение и в And часть. after that, he was just distributed to При military units. При каких обстоятельствах вы перешли на сторону России? Under which Ну, или- circumstances you took Russian side? Ну, у меня получается как. После военкомата я был зачислен в десантные войска, After I became Ukrainian soldier, прошел I was, там подготовку. yeah, I was, И like, отправили меня trained. на Донецкое направление. and sent to Будучи на Donetsk. стороне ЗСУ, я был в окопе, то есть солдаты Российской Федерации предложили сдаться, и я сомневаюсь. No, I was captured prisoner of То есть war. вы даже не воевали бы, не делали выстрел, просто So- перешли из окопа и сдались в плен. So you didn't even fight. He didn't participate in battles. Yeah. Родные He там есть? just decided to switch Есть. the side. Если в России, He has то family there. Боитесь за их судьбу? конечно. Что им грозит, по-вашему? He is afraid of what's going to happen with those that Я надеюсь- part of family that are in Ukraine now. Я надеюсь, что родители не в ответе на свои. I hope that my parents will be safe. Спасибо. Здравствуйте. Hi everyone. Мой позывной Хантер. Зовут Максим. My nickname is Я Hunter. My родом name в is Житомирской Maxim. области. Житомирск. Да, Житомирской I was области. born in Zhytomyr region. В ряды ВСУ я попал осенью прошлого года. Когда мне нужно было получить военный билет, я в свое время писал докторскую диссертацию. Okay, wait a sec. Сейчас, секунду. I ended up in the Ukrainian army, just like I was. И писали чтобы диссертацию? дальше работать в университете, мне нужен был военный билет. Соответственно, я пошел в военкомат. Okay, so you see, he was working in university and writing his PhD thesis. And to continue working in university, he had to also go through, ordinary procedure and At the hospital. Воинский учебник. having this military, registration. Yeah, every man has to be registered in military. But he wasn't military. He was. Тему диссертации скажите. What's your PhD thesis По направлению лесного хозяйства. topic? Okay, it's the topic is connected to managing the forests,
like a forest organization. I don't know. Ну, хозяйство, нет, по-другому. Как хозяйство по-английски-то, господи? Animals? No. No? Just managing forests. Forest territory, like. Yeah, forest territory. И меня, соответственно, сразу мобилизировали и And I was отправили mobilized. на распределение. По распределению меня отправили на обучение на офицерские курсы. Uh-huh. And then I was distributed to the military unit and sent for training as an officer. После обучения я попал, соответственно, в механизированную бригаду. After training, I was sent to mechanician brigade. Откуда вместе со своим подразделением мы поехали на территорию Донецкой Народной Республики. Какую еще раз бригаду? Донецк. Ну, это механически, это моторизованное. Ну, то есть много техники. И мы со своей бригадой поехали на территорию Донецкой Народной Республики. So with my brigade, I was sent to Donetsk region. Там вместе со своими подчиненными я находился на боевой позиции There бессменно 22 суток. with my soldiers, I was in a fortified area, unchanged for 22 days. На протяжении этого времени мы просто During находились на this позициях, time, мы не we were стреляли, just но hanging out несли there. каждый день потери. Okay, we were not shooting but anyway we had some victims. Our people were dying. И вот после 22 суток And after мы 22 days, приняли решение, просто сдались в плен, и спустя там буквально 3-4 дня мы попали уже в отряд. Okay, we decided ourselves to switch sides and just go to Russian army. Сколько человек вместе с вами перешло? How many people? Сдались 4 человека, я и еще один человек попали в отряд. How many people decided to do so? 4 people. 4 вместе с вами? Да, 4 месяца. Yeah, 4 people, including himself. Остальные не захотели, двое? Others didn't want. Двое не захотело, я и еще один, сейчас находимся в отряде. Okay. У вас остались родные? Да, у меня остались родные, родители и 2 брата. I have family, parents, and 2 brothers on Ukrainian side. Есть сейчас с ними связь? Или это опасно? Ну, видеосвязи как таковой не было, видеообращения были. В смысле, лично не было, как бы видеообращение да. А что такое видеообращение, простите? Ну, они записывали обращение для меня, я записывал для них, что все хорошо, я в порядке, жив здоров. We don't have like private connection. We cannot communicate, but there were some videos, just filmed and sent to them that he is okay, he's fine, and he's safe. Я боец I'm a soldier отряда имени Максима Кривоноса. of the same Позывной military мой unit. Седой. My nickname is Sidoy. Значит, был мобилизирован I was mobilized в марте in March 24 года. 2024. По мобилизации был в учебном подразделении. Because of Полтора mobilization, месяца. I was trained for 1.5 months on Ukrainian side. И после учебного подразделения попал в механизированную бригаду. And, можно сказать мото? Да, это и есть одно и то же. Можно сказать, и мотобригаду. Yeah, okay. So after training, I was sent to Moto Brigade. Значит, попал на позиции, то есть на линию боевого соприкосновения. I was sent to the front line. И провел там Spent there 27 дней 27 рядом, days бессменно. without any, changing. Значит, на 28-й сутки On 28th day, мы сдались в плен we decided to go to военнослужащим Russian side. Вооруженных сил Российской Федерации. И после этого, через несколько дней, And after that, after several days, мне дали такую информацию, что I was есть given the information отряд that there имени is Максима Кривоноса, such a и я изъявил military, желание продолжать службу в этом отряде. yeah, named after Maxim Krivonos, and I wanted to become its part. Сколько вам лет? How old are you? Мне 52 года. 52 years. Вас призвали в армию в 52 года. You правильно сказал? were, you were called to participate in army at the age of 52 years old. Yes.
вы находились на позиции 28 дней. You were there Вас for снабжали 28 едой days. с украинской, когда стороны были. Снабжали. Вас едой снабжали, А, питье, вот Снабжали, Well, you- но well, с очень большими перебоями. Were you well fed there? И был такой No. момент, когда мы находились более 2 суток вообще без еды, только There was a одна вода. moment. There was a moment when for 2 days we were without food completely. Да. И мы по радиостанции выходили на связь с командованием, We used radio to call our supervisors просили, чтобы and asked нам сделали, ну, поменяли нас другими ребятами, потому что это очень долго находиться на позиции такое количество времени. and asked to change us to other people so that they were really very tired. But no, И нам было сказано, что неким менять, держитесь, как только будет возможность, мы вас поменяем. yeah, but they were just said, guys, please hold on. There are no other people to change you, so you just stay there. Вы могли не воевать. Почему вы все-таки приняли решение продолжить воевать вместе с Россией? You had this option not to fight, but you decided, not to continue participating in war, but you decided to fight. Why? Цель нашего отряда состоит в том, чтобы Our military unit's aim is во взаимодействии с вооруженными силами России to навести порядок на Украине и в дальнейшем, чтобы как можно быстрее привести эту войну к своему окончанию. Что для вас лично означает? Секунду. Да. In collaboration, so the aim of our military unit is that in collaboration with the Russian military forces, we want to end this war and to bring this country into peace. Что для вас лично означает навести порядок? В чем это выражается? Ваш мир какой? Навести порядок. So, Это yeah. имеется в виду The peace, what does it mean to you? смена руководящей власти Зеленского. Change of Ukrainian regime of Zelensky. Да, и украинский народ должен And Ukrainian знать, people should know знать правду о том, the truth каким about образом эта война, корни этой войны. the beginnings, the roots of this war, the sources of this war. В Ukrainian чем people они? should know Очень that. коротко, если So возможно. if very shortly, can you explain how do you understand the beginning, the reasons to begin this war? По большей части это влияние западных To the most кураторов extent, на украинскую власть, it в is the частности на influence of Western власть curators Зеленского, и on таким образом Zelensky манипулирование. and his government and manipulations. Давайте тогда. Спасибо. Всем здравствуйте. Позывной Hello. Маршал, я с Одесской области. Hello everyone, my nickname is Marshall, I'm from Donetsk region. Моя служба началась с 21 года в Нацгвардии. I started to be soldier in 2021 in national army. Прослужил я там 2,5 года. I served there for 2.5 years. Я оставался вместе с ДМБ, демобилизацией. Как началась специальная военная операция, и нас не могли демобилизировать. То есть вы прослужили, должны были быть демобилизованы, но не демобилизовались. Okay. So I served there for 2.5 years, and in the end I had to be demobilized, from the army. But we were not demobilized, so we had to continue serving in army. Меня очень смутил тот факт, что I was very confused with the fact. срочники не могут вернуться Внимание! домой к своим семьям. Все в блиндаж. Срочно. Что там? Все в блиндаж, воздушная тревога. Что произошло? Воздушная тревога. Возможно, ракетная атака. Прошу. Просто сидят там без дела. И нас как-то, очень это смутило, и мне не понравилось то, что ТЦК, я неоднократно видел видео, просто заволакивали людей в автобусы там туда-сюда.
И как бы, ну, мне это не очень приглянулось. И после чего я подписал контракт в ТРО и перевелся в Ростов, чтобы быть ближе к дому. И получается... ТРО это территориальная оборона. Да, Ты, да. может быть, переведешь часть? Ну, смотрите, can I translate now? Okay. So I was confused with the fact that a lot of soldiers couldn't go home after they had to be demobilized, and they were just hanging out there and staying without doing anything, basically, just in military bases. And вы перевелись, да? Получается. Да. And I decided to switch the military unit inside of the Ukrainian army at that time. Это ополчение называется. Вот это. Ну, это Территориальная была оборона сила. это ополчение. Это в Штатах это называется национальной гвардией на самом деле. Да. Но только он изначально был национальным. Да, я был сначала. А перелились в территориальную оборону. А чем оно отличается? Ну, Территориальная оборона это является изначально добро. отличается от ополчения тем, что территориальная оборона, она непосредственно под Минобороны подходит. То есть изначально были как добровольческие батальоны, и они никем не контролировались. Да. Это ополчение. А территориальная оборона это уже от ТЦК и далее. То есть вы перевели структуру Минобороны. Да. So I decided, сейчас вот это переведу. So I decided to relocate myself to a territory defense military unit, which is associated with the Ukrainian Ministry of Defense, so it's official military forces. После Before he was чего, like volunteer. после чего меня направили в подразделение разведки, там, где я подписал собственный контракт. Пробыл там полгода, и мне тоже не понравилось, как они относятся. Там, угнетают и тому подобное. Как предвзято, что ли, взяли за меня. И после чего ТРО пошло под власть ЗСУ, то есть официально, то есть они могли нами командовать. То есть направили туда. И в общем... Это и есть Минобороны. Ну, это как там? Силы, вооруженные силы Украины. А почему ЗСУ? Захитники, да? Нет, Збройні. Да. У нас ВСУ, да, понятно, просто. ага. Поэтому, да. Продолжайте, пожалуйста. А так, вы полгода там провели, да? So I signed half of a year contract there, but I didn't like the attitude. They were not really nice to me. И после чего я отправился на Донецкое направление в город Михайлово. Вы отправились, в смысле, что вас отправили? Боевое задание. И мы провели там 5 суток, и за эти 5 суток я осознал, что это не война, а просто убой, потому что командование нас просто как бы нами закрывает линию фронта. И им не важно, что мы там делаем, как мы там будем себя вести, и что с нами будет в общем. И поэтому я перешел на сторону России. So, and then I was sent to Donetskое направление, да? I was sent to Donetsk region. I stayed like it was a military task, and I stayed there for 5 days. And during those 5 days, I completely understood that Ukrainian government just committing, a massacre of their own soldiers, of their own people. We had a lot killed, and I understood that this is just wrong. Вы перешли один? Да, Здесь вы видите другое отношение? конечно. Did you switch the side alone? Were you alone? Yes, I was. That was only me. And do you feel that the attitude to you here is different from what you had there on the Ukrainian side? Yes, it is different. Сколько вам лет? How old? 23. В 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе, в принципе, вы оттуда родом, сожгли людей просто за то, что они русские. Я не понимаю, зачем. Вы что-то знаете об этом? Да? Слышали? Мгм. Ваша семья осталась там? Мать. Спасибо. Давайте. Сейчас я переведу. So, how old are you? I'm 23 years old. Do you have family on that side? Yes, my mom is there. Have you heard about what happened in Odessa in 2014? Yes, I've heard about it. So why do you know why it happened? No, I don't understand why it happened. That's it. Добрый день, я боец отряда Максима Кривоносова. Позывной мой Шмель. С города я Кривой Рог. Я думаю, всем он известный.
В данный момент нахожусь в этом отряде. Служу я с 22 года по мобилизации. Попал под мобилизацию. Как бы 22 год было совсем по-другому. Люди немного не понимали, было непонимание, что вообще происходит. 23-24 год много чего показал изменения в этой войне. 1,5 года я находился на Донецком направлении. Это с 23 по 24 год. С 22 по 23 находился на других направлениях. Узнал по этот отряд, решил в него прийти. Какая цель в этом отряде, как бы мои собратья уже сказали, я с ними полноценно согласен в плане, мы против киевского режима, то, что наш президент творит, ну, как бы мы не согласны с этим. Хотим изменения, хотим сохранить свой украинский народ славянский. Мы не хотим воевать со своими собратьями, так же самое, как Российской Федерации. Так, с чего бы начать? Okay. So, my name is... Как еще раз? My nickname is Shmel. I also was mobilized into Ukrainian army. And... сколько вы послужили? 2,5 года. And in the system of Ukrainian army I served 2.5 years. Then I decided to switch sides because I also didn't understand why do we have to fight our brother neighbor state, and I don't want this future to my country and to my nation. So I completely agree with all my comrades because I understand the unit, the military aim of the military unit in which I am participating now, just the same as they do understand. We want a peaceful future and we want peace with our brothers, Slavic brothers. Да, вы сказали, что вы узнали об отряде Максима Кривоносова. Вы узнали, находясь в составе вооруженных сил Украины. Каким образом вы узнали? Коротко. So you said that you somehow you heard about this military unit named after Maxim Krivonos. So the question is, how did you know about this unit? How did you hear about it? Узнал я, как бы, находясь уже здесь. Как вы перешли? I've heard about it here in Russia already. Перешли мы по другим местам. Можно другой вопрос? Хорошо, тогда передайте. Всех приветствую, спасибо, что уделили время. Hello everyone, thank you for coming here. Мой позывной историк, зовут Владимир, я из Ровенской области, это северо-западная часть Украины. I'm a historian and I'm from... Как еще раз? Владимир. Yeah, my name is Vladimir. I'm like from the very beginning I'm just a historian. Ровенская область, северо-западная часть Украины. I was born in the Rovinskaya region. It's like западная часть. Западная часть. Western part of Ukraine. Начну с того, что я люблю свой украинский народ и я патриот своей страны Украины. To begin with, I love my country, I love Ukraine, and I love Ukrainian people. Patriot. Но о I'm a том, patriot of Ukraine. действительно ли киевские власти, киевская элита заботится о своем народе, о своей стране, я начал задумываться очень давно, еще до войны. But I started to question myself if Ukrainian government really protects really protects Ukrainian people and really does preserve them. Постарайтесь за 2 минуты уложиться. Я вот хочу... Например, Украина очень большая страна, разнообразная, населенная, где проживают люди, разговаривающие на разных языках, исповедующие разные вероисповедания, разные культуры. For example, Ukraine is a multicultural, multi-ethnical, multi-religious country. Очень началась агрессивная политика стравливания между собой людей очень разнообразных в одной стране. То, что по сути началось сейчас происходит в западном мире, агрессивная политика агрессивных нацменьшинств. Это началось в Украине еще намного раньше, намного агрессивнее. Это мне очень сильно не нравилось, и я понимал, что это точно не в интересах страны, и точно не в интересах народа.
So what I saw in Ukraine is that these years, Ukrainian government started to make different groups of people, for example, different ethnical groups, different religious groups, make to fight each other. And it was natural for us, and I didn't like it at all. После начала войны вот, очень таким показательным примером был отход от Стамбульской договоренности. Они были явно в интересах Украины и народа украинского. От них так просто приехал какой-то непонятный Джонсон, и их так просто похерили, от них отказались. Very good example. Кто он такой для Украины? Very good example of this kind of actions was breaking the Istanbul Agreement. Это все, я интересовался не только тем, что показывали официальная украинская пропаганда, я интересовался всеми информационными ресурсами, в том числе и российскими, и самостоятельно обо всем рассуждал. I was interested not only in Ukrainian propaganda, so not only in what Ukrainian government showed us on TV, but I also studied everything myself and also checked Russian resources. Как для простого человека мне очень сильно не нравилось, как командование ВСУ вело себя и с бойцами. Например, так как мой путь начался во время так называемого контрнаступления в 23 году, и своими глазами наблюдал, как оно происходило. Привозили людей, которые там второй день на войну, просто отлавливали на улицах и отправляли их в одном направлении. Вот говорите, идите туда, там где-то поменяйте людей на третьей позиции. Это все снималось с коптеров, показывалось для генералов и политиков, как будто велись штурмовые действия. So then, when I was already in the Ukrainian army, I didn't like how their attitude to, I'm just an ordinary person, and I was mobilized, I was in the army. I didn't like how they treated people there in the army, and how they captured people to make them participate in military actions. То есть у меня уже абсолютно сложилось мнение, что украинская власть, украинские политики действуют точно не в интересах своего народа, ведут себя с обычными людьми просто как с рабочим инструментом, каким-то абсолютно не по-человечески. Вот. So, just in the end, I understood completely that it was that the Ukrainian government makes wrong decisions and they treat their own people not in a humanistic way. И находясь на позициях ВСУ, в какой-то момент, когда командование ВСУ подумало, что эти позиции уже захвачены, накрыло их кассетными снарядами, вследствие чего я был ранен. So, and one day when I was on a military position, a cluster bomb came and I was wounded. Группа, с которой я был, украинская, группа украинских, с которыми я был, погибла от своего же огня. So это была украинская. Да. And the point is the problem was that was Ukrainian cluster bomb, shelling their own positions, and his comrades died because of that, and he survived. Я уже тоже лежал, думал, что умираю, и в этот момент меня нашли российские военнослужащие, оказали помощь, по-человечески поговорили. I thought that I'm dying too, and I consider myself already dead, but Russian soldiers came and they helped me, and they gave me medicine, and I survived this way, and they talked to me. Отряд в то время только начинал формироваться, и, естественно, я сказал, что готов делать все, что возможно, руками, ногами, помочь во всем. This military unit, at that time, this military unit was just in the beginning of its formation, so вы решили туда вступить. So I decided to join it. Я сейчас просто, так сказать, поставлю точечку во всем этом диалоге. Следующий момент, уже будучи в отряде Кривоноса, я выполнял эвакуацию мирного населения из Новогродовки. So when I already was in a military unit named after Maxim Krivonos, I participated in evacuating civilians from откуда? From Новогродово. Выполняя эвакуацию мирного населения, как уже имея не маленький, так сказать, но и небольшой опыт военных, так сказать, именно профессий, по мне велся корректировочный огонь артиллерии, когда я выводил мирное население. Можно переводить? Вы записали? Okay.
So when I was evacuating civilians, we were under shelling. Вопрос такой. Человек, который корректировал артиллерию и вел наблюдение, он прекрасно видел, что я уводил мирных людей. So my question is, doesn't that person who shelled us, who corrected the bombing, doesn't he see that there were just civilians, that we were just evacuating civilians? It was not a military task, a military operation. Вопрос будет звучать следующим образом. К бойцу, который корректировал, кому ты давал присягу и кого ты защищаешь? Потому как я остался верным своей присяге. И вводя мирное население из-под этого огня, я не скажу, что там было действительно так именно сладко и очень жестоко, ну, прелесть не буду все описывать. Были 300-е. И мне было больно осознавать и слышать то, что я от этого мирного населения слышал, что они голосовали за это президента. So my question to that person who decided to do that would be like this: to whom did you make your vow? Because we all made a vow to protect our people. What are you doing then in this situation? And I'm staying right. I'm staying on the right side, protecting people, evacuating them, and I didn't do anything wrong. Вы говорите об огне, который вела украинская армия. По мирным... Совершенно верно. Человека я могу отличить хаотический огонь от корректировочного. You know, it was not a chaotic shelling. They were not just randomly bombing. They knew what they were doing. They were shelling the evacuation process. Він сказав, ви куди? Харьков. Почему воевать за Россию? Еще раз. Почему воевать за Россию? Еще раз. Почему вы воевать за Россию? Почему? Он воюет за Украину. Я воюю за Да, Украину. но Это раз. В смертности с российскими войсками. Я не согласен, ну не то, что не согласен. В Украине просто есть режим, которому не место на этой земле. Вот, я против него. Ага. И вы откуда? Я Черновцов. Ага. И почему вы здесь? Почему я продолжаю воевать? Да. Я продолжаю воевать, чтобы не было вот этой войны. Я хочу как можно более повлиять на прекращение войны. Ну, вы были украинский солдат, да? Я был 2 года украинский солдат. Ага. Мобилизация? По мобилизации. Ага. Потом по истечению обстоятельств, но мне пришлось перейти на эту сторону, потому что эта война, это ужас, это кошмар, и я делаю все для прекращения ее. Понял. Мы Спасибо. братские народы. Я житель Донбасса, он Да? житель Черновцов. Я много раз был в Черновцах, знаю тот народ и мы. Не воюет не народ Черновцов и Донбасса, а воюет геополитика, американская, европейская против России. И вот просто мирное население Украины стравливает с населением России. А мы братья. Это самое главное. Правильно? Так точно. И вы откуда? Винницкая область. И почему вы здесь? Потому что я не согласен с правительством Украины. Да? Да. Россия лучше? Конечно. Понял. Спасибо. All right. We've shown you what we can here on the ground. It's time to get out of here because there's been so many rocket warnings and drone alerts today. We've shown you as much information as you can. You're not going to see this anywhere in the Western mainstream media. This information needs to be seen regardless what side you favor of this war. You need to get as much information from as many sources as possible and educate yourself. Don't just be led like sheep by the Western mainstream media. Think for yourself and open your eyes. Get as much as you can and just be yourself and think for yourself. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. We're out.